إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه Barcha alemlerini yoktan bar kılıp, bizni o'zining ko'pmigina sanasak da sanab bitire almaslık hürmetlerinde, keng nimetlerinde yaşatuşu, Büyük Rabbimiz Allah Teala'ga ming şükürlerimiz, maqtav hem ulug'lavlarimiz bulsun. Jirlerge de, köklerge de Allah Teala'nın rahmeti bulup kelgen, suyukli peygamberimizge, köngül türlerimizden çıkan dualarımız, Allah Teala'nın selamı hem salavatı bulsun. Aziz kardeşlerim, iyilik özümni, anarısın sizni takvalıkka şakıram. Allah Teala'ga takva buluguz. Onun emirlerin ötegiz, onun haramlarından yirak buluguz, hem biligiz. Adam balasının bu dünyadağı baxıtı da, hem kıyamet gününde cehennem gazabından kutulup, cennetke kirip, şuşu büyük jinu, büyük uğuşka erişiği de, onun şuşu dünyadağı takvalığına koydu. Şuna kur Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de köpme ayetlerde, bizni takvalıkka şakırdı. Suyukli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hutbelerin, vaazlerin takvalıkka şakırışı, takvalıkka ündevşi ayetlerden başladı. Hem Allah Teala şu ayetlerinin birisinde ayıttı: Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman getirgen bendeler, Allah Teala'ga tiyişli derecede takva bulunuz, hem Müslüman bulmagan halde, özünüzün İslam'ınızını düzeltmegen, dininizni düzeltmegen halde Allah huzuruna kaytudan saklanınız dedi. Allah Teala mahluklarının yazmış hem takdirlerin bilgiledi. Onların rızık, mal mülketlerin, turmuş yaşayışların buldu. Aralarından kaysısı kübrek izgilik kılır iken deyip sınav için alarga ölüm hem yaşayışını birdi. Allah'ın takdirine iman kitiru 6 iman bağanasının birisi buldu. Suyukli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde Allah mahluklarının takdir yazmışların jir hem kökler bar kılınırga 50.000 yıl aldan bilgiledi deyip aytdı. Şuna göre aziz dostlarım, jirde, kökte, jir bilen kök arasında Allah'ın kudreti, onun tileginden başka bir hatta kişkinegine kuzenek de, silkine de, hareketlene de, bir orundan ikinci orunga, bir haletten ikinci haletke kuşine de, uzgare de, hem tanışlana da almaz. Allah Teala Tağabun suresi 11. ayette aytken: Ma asaba min musibetin illa biiznillah. Her bir bela, nindigine kişi turmuşunda ağırlık sınav kilmesin, ol Allah'ın tileginden başka kilmi. Allah'ın emrinden başka kilmi. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Hem kim Allah'ı Teala'ga iman getirse, Allah onun kalbin turu yoldan alıp barır dedi. Allah onun kalbin hidayetke kundirir dedi. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her nerseni bilip duruşu. Tağabun suresi 11. ayet. Aziz dostlarım, Allah'ın takdir jilleri bizge turmuşlarımız davrında bik köp nimetler, bik köp siyiniş, şatlıklar alıp kile. Amma lakin biz cennette yaşamayız.
Сынау дөньясы ул мәшәкатьсез, авырлыксыз үтә алмый. Шуңа күрә авырлыклар да, төрледән төрле сынаулар да безне урап узмый. Әмма иман әһле үз тормышында ни генә күрсә дә, ул аны Раббысының теләге, Раббысының сынавы итеп кабул итә. Ул белә, авырлыктан соң һәр вакыт җиңеллек килә. Бийек әҗерләр, Аллаһының зур нигъмәтләре сабырлык аша табыла. Мөселман кешесенең тормышында нинди генә сынау авырлыклар килмәсен. Булсынмы ул аның саулык сәламәтлегендә, булсынмы аның яраткан гаиләсендә, хатынында, балаларында, оныкларында, булсынмы ул аның күпме тырышлык белән тапкан, җыйган мал-мөлкәтендә, кәсебендә һәм сәүдәсендә, әгәр ул шушы ишек шакыган, кай вакыт шакып та тормый, кергән сынауны сабырлык белән һәм Аллаһының әҗр савабын өмет итеп, риза күңел белән кабул итсә, каршы алса, бу аны Раббысына якынайта, аның каршында дәрәҗәсен арттыра. Әгәр дә бер авырлык сәбәпле син Раббыңа якынайсаң, синең Раббың каршында дәрәҗәң артса, бу җәмәгать хәсрәт түгел, бу нигъмәт булып чыга. Һәм аның бәхете артуга, бәхетеннән булган насибы артуга шушы сынау сәбәп була. Һәм без белмибез, изгелек чәчеп, хәерле эшләр эшләп, күп садакалар биреп, күп гыйбадәтләр кылып, без күбрәк савап җыябызмы? Әллә Аллаһыдан килгән ниндидер сынау, безгә килгән авыру безне күп садака бирүдән, күп хезмәт итүдән, күп гыйбадәтләрдән мәхрүм иткән кебек тоелса да, ләкин җәмәгать без белмибез, бәлки шушы килгән авыруга синең сабыр итеп ятуың сиңа төннәр буе намаз укып та җыя алмаган савапларны шушы авыру аша Аллаһ бирәдер. Шуңа күрә без белмибез һәм безгә Аллаһ нәрсә бирсә дә, без шуңа шөкр итәбез. Бакара сүрәсе 155-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ланабluwannakum". Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Һич шиксез без сезне сынаячакбыз диде. Менә иртә белән кояш чыккан кебек, ул кояшны беркем дә туктата алмый Аллаһтан башка. Беркем дә аны иртәрәк тә чыгара алмый. Беркем дә аны соңга да калдыра алмый. Бу Аллаһ куйган канун. Һәм шул канун буенча кояш һәм табигать яши. Менә шуның кебек Аллаһ куйган канун, ул безгә нәрсә диде? Һич шиксез без сезне сынаячакбыз диде. Балда, майда яшәмәячәксез гомер буе диде. Дөньяга килгәнсез икән, сынауны үтәчәксез диде. Һәм санап китте. Бишәйин минәл хауф. Бераз курку биреп, гел күңелең тынычлыкта булмаячак. Әйе, күңелеңә курку төшәчәк. Төннәрең йокысыз калачак. Борчылачаксың. Хатының да борчыячак, ирең дә борчыячак. Балаларың да тиздә чакта сидереп, тиздән төшкәч кидерәчәк. Аллаһ Тәгалә борчу бирәчәкмен, бер өлеш курку бирәчәкмен, сынаячакмын диде. Вал җуъ, ачлыгын да бирәчәкмен диде. Ва нақсим минал амвал, мал мөлкәтләрегезне дә киметермен. Ягъни барган сәүдәләрегез дә туктар, кисәләрегез дә юқарыр, һәм башка шундый сынаулар килер диде. Вал анфус, үзегезне киметермен диде. Моны инде галимнәребез бер яктан әйттеләр, якын туганнарыгыз китәчәк диде. Сезгә бик тә сөекле, бик тә кадерле булган кешеләр сезне калдырып китәчәк диде. Шул ук вакытта галимнәребез әйтте, кешенең саулыгы какшыячак, сәламәтлеге какшыячак диде. Вассамарат, хәтта басудагы игеннәрегез дә кимиячәк, киметәячәкмен, шуның белән сынаячакмын диде. Һәм шушы сынауларны санаганнан соң, кемнәр шушы сынауларны сабырлык белән, күңел ризалыгы белән Аллаһның савабын өмет итеп кабул итә, Аллаһ аларны сөендерде. Ва баширис сабирин диде. Сабыр итүчеләрне сөендер диде. Сөендер, абрадуй же терпеливых диде. Чөнки аларны шушы сабырлыктан соң бик зур шатлыклар
куанычлар көтә. Мөхтәрәм җәмәгать, без бик зәгыйф кешеләр. Аллаһ безгә биреп торганда без сөенәбез. Без шатланабыз. Хәтта эчтән генә каралы, Аллаһ мине ничек ярата дип тә куанып куябыз. Ләкин шул ук вакытта без онытабыз. Аллаһ кафирләрнең кафире булган Фиргаунгә синнән 1000 тапкыр күбрәк бирде. Аллаһ имансыз Намрудка синнән 1000 тапкыр күбрәк бирде. Курайшлар арасында шундый кафирләр булды. Алар алтын көмештә йөзде. Шуңа күрә әле Аллаһ сиңа күп итеп бирә икән, сәүдәләрен гөрләп бара икән, табының тулы ризык икән, Аллаһ сине ярата дип, әле син куанырга ашыкма. Кемгә Аллаһ нигъмәтне бәрәкәте белән рәхмәт итеп бирсә, кемнедер Аллаһ шул нигъмәтләр аша адаштыра. Һәм әгәр дә безгә бер сынау килсә, Аллаһ эшләп торган кибетеңне япса, Аллаһ гаиләңә ниндидер тынычсызлык бирсә, без шундук: "Эй Раббым, мине яратмыйдыр инде. Эй, мин шулайдыр инде, эй, мин төгәндер инде" дип башлыйбыз. Мөхтәрәм җәмәгать, кешелек тарихында иң зур сынаулар, иң каты авырлыклар безнең күз алдыбызга да китерә алмаслык. Кемнәргә килде? Аллаһыга иң якын булган, Аллаһының иң яраткан булган бәндәләре пәйгамбәрләргә килде. Сагд ибн Аби Ваккас радиллаһу анху сөйли: "Бер вакыт мин сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга шундый сорау бирдем: Я Расулаллаһ, кешеләрнең кайсыларына сынаулар катырак килә диде. Кайсы кешеләр иң каты сынала диде. Шуннан соң пәйгамбәрбез миңа әл-әнбия диде, пәйгамбәрләр диде. Аннарысын кемнәр? Аннарысын салихун, Аллаһының изге, Аллаһыга якын булган тақва бәндәләр диде. Аннарысын кемнәр? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Суммал амсал фал амсал", шулар кебекләр, шулар ишеләр диде. Ягъни кеше үзенең иманы белән, тақвалыгы белән, үзенең диндарлыгы белән ни кадәр пәйгамбәрләргә, изгеләргә якын булса, димәк, аның сынавы да шул кадәр катырак була. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итте: "Кеше үзенең диненең дәрәҗәсенә күрә сыналыр" диде. Кешенең эчендә иманы, дине ни кадәр дәрәҗәдә булса, Аллаһ шушы дәрәҗәгә карап сынауның да дәрәҗәсен бирә. Кешенең диндарлыгы, тақвалыгы үскән сайын, җәмәгать, уровень испытаниеда үсә. Үсә. Әгәр дә кеше, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр кеше динендә нык торса, аның сынавы да нык булыр" диде. Әгәр динендә йомшаклык булса, ягъни зәгыйфлек бар аның динендә, аның тақвалыгында, аның сынавы да җиңел була ди. Ни өчен шулай? Чөнки зәгыйф кеше көчле сынауны үтә алмый. Әгәр дә пәйгамбәрләргә килгән сынауларның бер өлеше генә безнең ишегә килсә, без шундук сынар идек. Без шундук һәлак булар идек. Әмма алар сынмадылар. Алар һәлак булмадылар. Чөнки алар иң диндар, иң тақва иделәр. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә: "Мөмин җир өстендә йөргәндә бер гынахсыз калып йөри башлаганчы, аңа сынаулар килеп торачак" диде. Бер сынау килде. Синең күпмедер хатаң кичерелде. Каядыр бер җирең сызлады, Аллаһ гынахларыңны кичерде. Каядыр малыңда, мөлкәтеңдә авырлык килде, Аллаһ кичерде. Менә шулай иттереп, сиңа һәр вакыт гынахларың паклануга, гафу ителүгә сәбәпләр килеп торыр ди, хәтта синең бер гынахың калмаганчы ди. Бер гынахсыз калганчы ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә мөминне үз хузурына алып кайтырга әзерли, гынах хаталардан чистарта. Бу хадис Имам Бухари риваятында килә. Азиз кардәшләрем, күз салыгыз, игътибар итегез, гыйбрәт алыгыз кешелек тарихыннан.
Qur'ani Karimda kelgan qissalardan ders alыгыз. Иң хайырлы кешеләр нинди авыр сынаулар аша үттеләр. Атабыз Адәмнең сынауларга түзә хәле бетте. Ул үзенең зәгыйф булуын танып, Аллаһыга дуга белән ялварды. Ибраһим пәйгамбәр бәйләнеп утка атылды. Үзенең иң яраткан, иң газиз баласы белән ничек итеп сыналды. Исмаил пәйгамбәрнең яткырып үз атасы бугазына пычак тирәде. Һәм Исмаил шул сынауны үтте. Юнус галейхиссалам Худ балыгы кит балыгының эчендә калып, шул кит балыгының эчендә гыйбадәтен кылды, елап истигъфар кылды, дуга кылды һәм Аллаһ аны чыгарды. Әйюб галейхиссалам ничә еллар авырып, авыру аның тире булган тәнен ашады. Һәм ул шушы сынауны үтте. Йосыф галейхиссалам бер гаепсезгә кыйга ташланып, шул кыйдан алынып, санаулы дирхәмнәргә базарда кыл итеп сатылды. Кыл итеп сатылды. Күпме хезмәтче булып, соңыннан зина дип аталган азгынлыкта гаепләнеп, ничә ел төрмәдә, зинданда тилмерде. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямда күпме авырлыклар, күпме имансызлар тарафыннан кимсетүләр, мыскыл итүләр, ачлыгы булсынмы, ялангычлыгы булсынмы, бәла казаларны үз башыннан кичерде. Үз балаларын, күпме баласын җирләде. Яраткан Хәдичәсен, абыйсын һәм башкаларны җирләп, бала кайгысы, гаилә кайгысы кичерде. Әгәр шушы һәм башка сынауларның берсе генә җәмәгать, бер өлеше генә пәйгамбәрләргә килгән сынауларның бер өлеше безгә килсә, җәмәгать, без моңа кайгырырга түгел, без моңа шатланырга. Димәк, без дә шулар юлында. Димәк, безнең дә шулар юлында өлешебез бар. Шуңа күрә мөселман кешесе Аллаһыга тапшырып, шушы сынауларны лайыклы дәрәҗәдә иман белән каршы алырга тиеш. Имам Бухари риваятында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Әгәр Аллаһ бер бәндәсенә хәерлелек теләсә, аңа сынау бирер" диде. Аны сынар диде. Шуңа күрә бу сынаулар җәмәгать ихласлы кешене айыра мунафик кешедән. Бу сынаулар хакыйкатьтә булган дөрес кешене ялганчылардан айыра. Һәм бу Аллаһның бер сөннәте, тормыш кануны булып тора. Дорогие братья, прежде всего себя, потом вас, затем вас я призываю к богобоязненности. Я напоминаю всем, что мы с вами живем не в раю, не в райской обители, рай еще там, и до рая еще нам далеко. Поэтому мы живем в этом мире. Этот мир называется периодом в нашей жизни, периодом испытаний. И поэтому дом испытаний, он не может миновать, в этом доме испытания не могут нас миновать. И поэтому Всевышний всегда будет нас испытывать. И даже то, что сегодня постигло не только нашу страну, весь мир, да, мы продолжаем, да, кто-то скажет снова об этом, да, мы продолжаем об этом говорить. Да, сегодня цифры меняются, меняют цифры, убавляются, да, но мы своими глазами видим, что испытания пока не уходят от нас. И все больше и больше мы слышим из наших друзей, пишут нам по WhatsApp, звонят нам, да, что их тоже постигла эта болезнь. И мы знаем, что с больших городов эта болезнь сегодня дошла и до сельских поселений, до деревень. Казалось бы, вот в деревне люди как живут, так и живут. Очень много людей болеют в сельских районах, в том же Татарстане. Мы слышим, что очень много людей болеют в наших татарских деревнях, братья, вот Белозерье, где сколько тысяч татар-мусульман живут, да, много слышим о тех, кто умирают от этой болезни, очень много детей остаются сиротами, поэтому болезнь идет, и мы должны
создавать все причины, не расслабляться. И хочу напомнить вам только два зикра. Два зикра, которые могут говорить все. Все. И эти зикры будут причиной того, что, во-первых, мы приблизимся к Аллаху, потому что очень часто Аллах дает нам вспомнить о Нем именно через проблемы. Ведь многие люди, наша природа такова, когда нам хорошо, нам Аллах не нужен. Мы забываем о Нем. А когда нам плохо, да, вот все мы вспоминаем Аллаха. Поэтому один из ученых сказал, болезнь, которая заставляет тебя вспомнить об Аллахе, лучше для тебя, чем здоровье, которое заставляет тебя забыть о Нем. Поэтому очень часто только проблемы заставляют нас вернуться к Аллаху. И вот эти проблемы, вот эта пандемия, вот эти болезни, да, которые постигают сегодня наших братьев. Вот я сколько сегодня знаю наших братьев, которые с нами в мечеть ходили, они лежат под ИВЛом, они просто не могут дышать. Я знаю уже, вот сегодня у меня несколько братьев, мы с ними, с семьями на связи, они уже при смерти лежат. И врачи уже говорят, тут только Аллах, мы уже бессильны. Все, легкие уже полностью погибли, это наши братья. Вот до этого мы говорили, а кто из вас слышал, что наши там соседи, братья болеют? Да, все сегодня слышали. Все сегодня слышали. Поэтому, дорогие братья, нужно создавать причины. И вот одна из причин, есть специальный дуа. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, когда не было такой медицины, аппаратов ИВЛ не было, но болезни были, и чума была, и холера была, и другие болезни, которые убивали тысячи, миллионы людей, да, пророк, саллиллаху алейхи, призывал мусульман обращаться к Аллаху и прибегать к помощи, к защите Аллаха. И вот только два дуа. Я даже, если бы это не была хутбой, я бы у каждого сегодня даже спросил, вот вы делали этот зикр? Потому что они очень простые. Первый зикр, который мы можем делать, говорить утром и вечером. После утреннего намаза, после ахшама, то есть во время ахшама. Первое. Усман ибн Гаффан передает, что он слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, кто три раза скажет, Бисмиллахи аллази ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил арды валя фис сама, ва хуа ас-сами'ул галим. То есть в переводе означает Бисмиллах, именем Аллаха, аллази ла ядурру ма'асмихи шай. То есть именем которого ничто не может постигнуть, навредить человеку, если мы ищем защиты под именем Аллаха, да, ничто нам не может навредить, как на земле, так и на небесах, ва хуа ас-сами'ул галим. И он всеслышащий и всезнающий, того не постигнет внезапная беда до самого утра. То есть, если он утром скажет 3 раза, а тот, кто трижды произнесет их вечером, то того не постигнет. Если он утром скажет целый день, он будет защищен от внезапной беды. Если он скажет те же слова вечером, до утра Аллах будет хранить его. Этот хадис в сборниках Абу Дауд, Тирмизи и имам аль-Бухари в Адабуль Муфрад. И второе. Вот этот зикр мы можем все. То есть он просто как кульху Аллах. Выучите, он очень короткая дуа. Но, альхамдулилля, это будет причиной того, что Аллах не только, мы не говорим просто про коронавирус и еще там какие-то болезни, а вообще все внезапные беды, они будут миновать нас, иншаллах. И второе, при выходе из дома. Вот сегодня каждый из нас покинул свой дом, семью, так ведь? Вот кто из нас сказал эти слова? Они очень короткие. Но нужно обязательно, вот как ты прощаешься с женой, может быть, целуешь ее за щечку, да? Вот обязательно, когда выходишь из дома, нужно говорить эти слова. Бисмилляхи таваккальту аля Аллахи. Именем Аллаха таваккальту аля Аллах. Я уповаю на Аллаха. Вот я себя, семью свою, детей, имущество, я все оставляю Аллаху. О Аллах, ты здесь главный. Все, ты береги. Все это храни. Ла хауля ва ла кувата илля билляхи. И нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. И вот если человек так скажет эти слова при выходе из своего дома, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, и будет сказано про него, ты ведом прямым путем, Аллах будет вести тебя прямым путем, ты будешь избавлен и защищен, и тогда шайтан отдалится от него. А другой же шайтан скажет
другому шайтану: а что тебе до человека, который ведом прямым путем избавлен и защищен? Шайтаны не смогут нанести ему вред. Этот хадис в сборниках Абу Дауд и Тирмизи. Поэтому, дорогие братья, я еще раз призываю себя всех: создавайте причины. Мусульманин, он берет все причины, а потом уповает на Аллаха. Не нарушайте порядок в мечети. Вот я сегодня вижу, я удивлен, у нас братья сидят без маски. Ну, нельзя так, дорогие братья. 20 рублей стоит маска. Намазлык стоит дешевле, чем порции макаронов с котлетами. Дешевле стоит намазлыки. Джазахумуллах хайр. Спасибо братьям, которые возят намазлыки. Есть сестры, которые шьют намазлыки и бисмилля мечетям дарят, чтобы у всех был намазлык. Это порядок. Есть случаи, Аллах сахласын, есть случаи, когда на джумга братья встают, бисмилля, приходят сюда и говорят: я сюда сяду, все, мне плевать. Когда братья говорят, насихат делают, ты что делаешь? Порядок пока такой. Это временно. И они говорят: хватит прогибаться там. Глупость. Просто глупость. Этот героизм сегодня не нужен. Вот сколько братьев при смерти лежат. Поэтому, дорогие братья, во-первых, не нарушайте порядок. Не подставляйте мечети. Не подставляйте имама. Это временно. Иншаллах. По воле Аллаха. Беда уйдет, испытание уйдет. И тогда, иншаллах, и маски выкинем, Аллах берса, надолго. И индивидуальные намазлыки нам не нужны будут. Я Аллах, шушы изгі жұмға күнінде, жұмға хатбасы уақытында, дұғалар қабул болғанда, біз сеңа мұражағат етеміз. Я Раббым, әр бір сынау, жерде һәм көкте, сенің әміріңнен, сенің рұқсатыңнан башқа келмей, һәм сенің әміріңнен, сенің тілегіңнен башқа кетмей. Я Раббым, шушы аурудан һәм башқа аурулардан иза шегіп, ауырып ятушы қардашларыбызға шифа берсең еді. Я Раббым, сен шифа беруші. Табиблар, дарулар, я Раббым, біз біләбіз, ол сәбәп кінә. Ләкин шифаны сен беруші. Раббым, оларға шифа берсең еді. Жеңілліклер берсең еді. Я Раббым, вафат болушы қардашларыбызны шахидлерден қылсаң еді. Аларның ғайләләріне, аларның ятим қалған балаларына, я Раббым, жеңілліклер, я Раббым, сабырлықлар берсең еді, кең ризықлар насип етсең еді. Я Раббым, ауруларға күн-түн хизмет етуші табибларға, хастахана хизметкерлеріне сабырлықлар, жеңілліклер берсең еді, өзләрін шул аурулардан сақласаң еді. Я Раббым, шушы келген сынаулар сәбәпле өзінің ішін, өзінің күндәлік ризығын, сәудәсін, малын юғалтқан қардашларыбызға өзің халал кәсіплер, бәрәкәтлі ризықлар берсең еді. Я Раббым, сен ишекләрне ябушы, сен ябылған ишекләрне ачушы, сен кең ризықлар беруші. Құлиллахумма маликал мульк. Я Аллах, сенің қолыңда бүтін мал мүлкет. Ту'тил мулька мен таша. Һәм сен үз мүлкетіңнен кімге тілесең шоңа бересің. Ва танзигул мулька миммен таша. Һәм кімнен тілесең тартып аласың. Ва ту'иззу мен таша. Я Раббым, сен кімні тілесең күтәрәсің. Аңа дәрәжә бересің. Ва тузиллу мен таша. Кімні тілесең сен хурлыққа төшерәсің. Биядикал хайр, бүтін хайырлылық сенің қолыңда. Иннека аля кулли шайин қадир, сенің күшің бар нәрсәгә дә жетушідір. Амин. Ва саллиллахумма аля набийина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмағин.